तो नमस्कार दोस्तों, फरी एक बार स्वागत है आपनो गुजरात अपडेट चैनलની અંદર। तो दोस्तों આજના વિડીયોની અંદર ગુજરાત માટે ખૂબ જ મહત્વના સમાચાર આપવામાં આવ્યા છે, જેમાં દોસ્તો અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી, શું બજેટમાં દેવું માફ થશે, ખેડૂતો માટે મોટી જાહેરાત, સરકારે લાગુ કર્યો નવો નિયમ તેમજ લાખો રેશન કાર્ડ ધારકોને થશે ફાયદો વગેરે સમાચારની માહિતી આપવામાં આવી છે। તો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો। तो दोस्तों पहली खबरनी बात करिए तो राज्य में धोधमार वरसादनी आगाही। वरसाद अंगे हवामान विभागे विविध एलर्ट जाहिर कर्या छे। आवतीकालथी राज्य में वरसादनुं जोर घटशे तो उत्तर अने दक्षिण गुजरात में वरसादनुं ऑरेंज एलर्ट आपवामां आव्युं छे मित्रों। तो मध्य गुजरात अने सौराष्ट्र में वरसादनुं येलो एलर्ट आपवामां आव्युं छे। तो बनासकांठा अने साबरकांठा में अति भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। राज्य में एक साथे 2 वरसादी सिस्टम सक्रिय थया छे। तो आगामी 5 दिवस माछीमारोने दरियो न खेडवा पण सूचना आपवामां आवी गई छे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादनी हवामान खबरनी बात करिए तो परेश गोस्वामीनी खेडूतोने सलाह। हवामान निष्णात परेश गोस्वामीए जणाव्युं छे के सौराष्ट्र, कच्छ अने उत्तर गुजरातना मोटा भागना विस्तारो एवा छे ज्यां वरसाद पड्या पछी खेडूतोने वावणी करवानो मोको मळ्यो नथी। आवमां आजथी सौराष्ट्र, कच्छ अने उत्तर गुजरातना भागोमां ઝાપટાનું દોર થંભી જશે। मोटा भागना विस्तारोमां तड़को पण निकळशे। अमुक जग्याए छूटाछवाया ઝાપટા पड़े ते पण अपवाद रहेशे, परंतु मोटा भागना विस्तारमां ઝાપટાનું प्रमाण घटी जशे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो गुजरात में सीएनजी गैसना भावमां वधारो। गुजरात में पेट्रोल, डीजल, शाकभाजी, खाद्यतेलनी साथे साथे अनेक जीवन जरूरियाती वस्तुओना भाव वधी रह्या छे, त्यारे आ वच्चे सीएनजीना भावमां पण वधारो थयो छे। कंपनीए सीधो ज 1 રૂપિયો भाव वधार्यो छे। तेना लीधे सीएनजी वाहन चालको पर मोटो बोझो पड़शे मित्रों। पहला सीएनजी नो प्रति किलोनो भाव 74.26 રૂપિયા हतो, जे हवे वधीने 75.26 રૂપિયા प्रति किलो थई गयो छे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो खेडूतो माटे मोटी जाहेरात। सहकारिता माध्यमथी भारत सरकारे मकाईनी खेती करता खेडूतोनी समृद्धि माटे महत्वपूर्ण निर्णय कर्यो छे। मकाईना खेडूतोने तेमनी उपजना योग्य भाव मळे ते माटे कोऑपरेटिव संस्थाओना माध्यमथी मकाईनी एमएसपी एटले के टेकाना भावे खरीदी करवामां आवशे अने तेमांथी पेट्रोलमां मिश्रण माटे इथेनोलनुं निर्माण करवामां आवशे। साथे ज भारत सरकारे नाफेड अने कन्ज्युमर कोऑपरेटिवना माध्यमथी मुख्य 4 दाळनी पण टेकाना भावे खरीदी करवानो निर्णय कर्यो छे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो महिलाओने मळशे 60,000 रूपियानी सहाय। भारत सरकारे कृषि क्षेत्र में महिलाओने भागीदारी वधारवा माटे कृषि सखी योजना शुरू करी छे। आ योजना हेठळ कृषि सखी तरीके ओळखाती महिलाओं खेडूतोने विविध कृषि प्रवृत्तिओ जेम के माटी परीक्षण, बीज प्रक्रिया, जैविक खातर उत्पादन अने पाक संरक्षण में मदद करशे। तेमनी सेवाओं माटे तेओ 60,000 थी 80,000 सुधीनी वार्षिक आवक मेळवशे। कृषि सखी बनवा माटे व्यक्तिए योजना माटे अरजी करवी पड़शे अने 56 दिवसनी तालीम लेवी पड़शे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो 18मा हप्ताने लई मोटुं अपडेट। पीएम किसान योजना में जल्दी ज गुजरातना लाखों खेडूतोने मोटी खुशखबरी मळवानी छे, परंतु आ रकम मेळववा माटे गुजरात सरकारे गुजरातना खेडूतोने एक काम करवा कह्युं छे। गुजरातना खेडूतोने ताकीद करी छे के हप्ता आधार शीडिंग डीबीटी एनेबल फरजियात छे। गुजरातना जे खेडूतोए 18मो हप्तो मेळवવાનો बाकी होय तेमणे 30મી जुलाई सुधीमां बैंक खातानी कार्यवाही पूर्ण करवी पड़शे। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो सरकारे लागू कर्यो नवो नियम।
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ગુજરાતમાં ભારે વાહનોને કારણે અકસ્માત અને અકસ્માતમાં મોતનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધ્યું છે। ત્યારે સરકાર દ્વારા આ મુદ્દાને ગંભીરતાથી લઈ નવા નિયમો લાગુ કરી દેવામાં આવ્યા છે। નવા નિયમો ખૂબ જ કડક બનાવવામાં આવ્યા છે। બે લગામ બનેલા ભારે વાહનોને રફતાર પર રોક લગાવવા અને અકસ્માતોને અટકાવવા માટે સરકાર દ્વારા આ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે। નવા નિયમો અનુસાર આજથી સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં ભારે વાહનોની અવરજવર માટેનો બદલાઈ જશે અને રાજ્યભરમાં ભારે વાહનો માટે આજવી ઓટોમેટેડ ટેસ્ટિંગ ફરજિયાત સ્વીકારવામાં આવશે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો દેવા માફી અંગે જાહેરાત। ગુજરાતમાં લાખો ખેડૂતો દેવામાં ડૂબેલા છે। ખેડૂતોએ 1 લાખ કરોડથી પણ વધારે રૂપિયાની લોન લીધી છે। ગુજરાતમાં 47.51 ખેડૂતોએ લોન લીધી છે। દેશના ખેડૂતોની વાત કરીએ તો દેશના 16 કરોડ ખેડૂતો પર 21 લાખ કરોડ રૂપિયાનું દેવું છે। દેશમાં સૌથી વધારે દેવું રાજસ્થાનના ખેડૂતોના માથે છે। રાજસ્થાનના 99.97 લાખ ખેડૂતોને 1.47 લાખ કરોડથી પણ વધારે લોન લીધી છે। ખેડૂતોને લોન આપવામાં ખાનગી અને જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો સૌથી આગળ છે। આખા ગુજરાતમાં ખેડૂતોનું દેવું 90,895 કરોડ રૂપિયા છે। આમાં 34,000 ખેડૂતોનો સમાવેશ થાય છે। જ્યારે સરકારે 20થી 25 ઉદ્યોગપતિઓના 8 લાખ કરોડના દેવા માફ ભાજપ સરકારે કર્યા છે તો ખેડૂતોના કેમ નહીં દેવું માફ થવું જોઈએ। ઘણી વખત ખેડૂતો દ્વારા અને કિસાન સંઘ સમિતિ દ્વારા દેવા માફીની માંગણી કરવામાં આવે છે મિત્રો। જ્યારે હવે જોવાનું એ રહ્યું છે કે આ વર્ષે પણ રાજ્યમાં ભાજપની સરકાર બની છે તો મોદી સરકાર ખેડૂતોનો સાથ આપશે, ખેડૂતોનો દેવું માફ કરશે કે નહીં તે જોવાનું બાકી રહ્યું છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતોને 4,000નો હપ્તો આપવા માંગ। આરએસએસ સાથે જોડાયેલા સંગઠનોએ ખેડૂતોને લઈ સરકાર પાસે માંગણીઓ કરી છે। ભારતીય કિસાન સંઘ, ભારતીય મજદૂર સંઘ અને સ્વદેશી જાગરણ મંચે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ પાસે માંગ કરી છે કે આવનારા બજેટમાં કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને આપવામાં આવતી વાર્ષિક આવક 6,000થી વધારીને 12,000 રૂપિયા કરવામાં આવે। જ્યારે હાલમાં ખેડૂતોને દર 4 મહિનાના અંતર સાથે 2,000-2,000ના 3 હપ્તા આપવામાં આવે છે। જ્યારે આવનારા સમયમાં સરકાર તેને વધારીને 12,000 કરે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે। ખેડૂત સંઘના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બદ્રી નારાયણ ચૌધરીએ કહ્યું છે કે અમે 12 મુખ્ય માંગણીઓ રજૂ કરી છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો લાખો રાશન કાર્ડ ધારકોને થશે ફાયદો। રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદો હેઠળ વધુ કુટુંબોને આવરીને તેમને રેશનિંગનું અનાજ આપી શકાય તે માટે અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે। શહેરી વિસ્તાર માટે જે કુટુંબનો કોઈ પણ સભ્ય માસિક 15,000થી ઓછી આવક ધરાવતો હોય તો તેને અન્ન સુરક્ષા હેઠળ આવરી લેવામાં આવશે। ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં માસિક 15,000થી વધુ આવક ધરાવતો હોય તેમને પણ અન્ન સુરક્ષા હેઠળ આવરી લેવામાં આવશે। ગુજરાત પુરવઠા વિભાગે આ ઠરાવ જારી કર્યો છે। અત્યારે આવક મર્યાદા 10,000 પરંતુ હવે તેને વધારીને 15,000 કરી દેવામાં આવી છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો આધાર કાર્ડમાં ફ્રીમાં થશે સુધારો। આધારની વિગતો મફતમાં અપડેટ કરવાની છેલ્લી તારીખ ફરી એકવાર લંબાવવામાં આવી છે। આધારમાં દસ્તાવેજો અપડેટ કરવાની છેલ્લી તારીખ અગાઉ 14 જૂન 2024 હતી, જેને યુઆઈડીએઆઈ દ્વારા 3 મહિના વધારીને 14 સપ્ટેમ્બર 2024 કરવામાં આવી છે। આ માટે સરકાર દ્વારા માય આધાર એપ્લિકેશન લોન્ચ કરવામાં આવી છે, જેથી જે મિત્રો આધાર કાર્ડમાં ઉંમર, સરનામું, જન્મ તારીખ, લિંગ, મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ જેવી માહિતી મફતમાં અપડેટ કરાવવા માંગતા હોય તો તે 14 સપ્ટેમ્બર 2024 પહેલાં આ કાર્ય કરી શકે છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો શૌચાલય બનાવવા માટે 12,000 રૂપિયાની સહાય।
ભારતને શૌચાલય બનાવવા માટે સરકાર મફત શૌચાલય યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે આ યોજના હેઠળ દેશમાં લગભગ 11 કરોડ ઘરોમાં શૌચાલય બનાવવામાં આવ્યા છે. અગાઉ આ યોજના હેઠળ 10,000 સહાયની રકમ આપવાની જોગવાઈ હતી, જે બાદમાં વધારીને 12,000 કરવામાં આવી હતી. મફત શૌચાલય યોજના 2024 માટેની અરજીઓ ગ્રામીણ અને શહેરી બંને વિસ્તારોમાં શરૂ થઈ ગઈ છે. જો તમે પણ આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માંગતા હો તો તમારા ઘરમાં પહેલાથી જ શૌચાલય ન હોવું જોઈએ, જેથી જે મિત્રો પોતાના શૌચાલય બનાવવા માંગતા હોય અને 12,000 રૂપિયાની સહાય મેળવવા માંગતા હોય અને 2,000 રૂપિયાની સહાય મેળવવા માંગતા હોય, જેથી મિત્રો પોતાના શૌચાલય હોય તેવા તમામ મિત્રો જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ જેવા કે આધાર કાર્ડ, મોબાઈલ નંબર, આવક પ્રમાણપત્ર, બેંક પાસબુક અને પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો લઈને ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. જો તમે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં રહો છો અને આ યોજનાનો લાભ લેવા માંગો છો તો તમને જણાવી દઈએ કે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં તમારે ઓફલાઈન અરજી કરવી પડશે. આ માટે સૌપ્રથમ તમારે ગ્રામ પંચાયતના વડા પાસે જવાનું રહેશે મિત્રો. તો દોસ્તો, ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો લાયસન્સ મેળવવું હવે સરળ બન્યું. રાજ્યમાં લર્નિંગ લાયસન્સની પરીક્ષાના નિયમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. અગાઉ 15માંથી 11 પ્રશ્નો સાચા જવાબ અમને આપનારને લાયસન્સ મળતું હતું. જો કે હવેથી 15માંથી 9 પ્રશ્નો સાચા જવાબ આપનારને લર્નિંગ લાયસન્સ મળી જશે. ગુજરાતની આરટીઓ સિસ્ટમમાં સુધારો કરાયો છે મિત્રો. તો દોસ્તો, ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો વ્યવસાય કરવા માટે 10 લાખ રૂપિયાની સહાય મળશે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વ્યવસાય કરવા માંગતા નાગરિકોને પ્રોત્સાહન માટે અનેક યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. પોતાનો વ્યવસાય કરવો એક જટિલ પ્રક્રિયા હોય છે. આ પ્રક્રિયામાં અનેક દસ્તાવેજો પુરાવા તરીકે આપવા પડે છે અને બેંકને ગેરંટી પણ આપવાની રહે છે, જે સામાન્ય વર્ગ માટે મુશ્કેલ બની જાય છે. જેને લઈને કેન્દ્ર સરકારે વેપારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજનાની શરૂઆત કરી છે. આ યોજના અંતર્ગત લાભાર્થીને કોઈ પણ પ્રકારની ગેરંટી વગર લોન મળી શકે છે. આ યોજનાનો લાભ કોઈ પણ લઈ શકે છે અને અરજદારે કરવાની રહેતી પ્રક્રિયા વિશે દોસ્તો આગળના વિડીયોમાં આપણે જાણીશું. તો દોસ્તો, ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખાતરને લઈને ખેડૂતોને રાહત મળશે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આજે ગાંધીનગર ખાતે સહકારી દિવસની ઉજવણીમાં ભાગ લીધો હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર દિવસ નિમિત્તે તેઓએ પોતાના 2 લાખ પંચાયત ઘરોને અપેક્ષ સાથે જોડાવાની જાહેરાત કરી હતી. સાથે જ આજના દિવસને ગુજરાતના ખેડૂતોને મોટી ભેટ આપી છે. તેમણે ખેડૂતો માટે નેનો યુરિયામાં 50% ગુજરાત સરકારની સબસિડી આપવાની યોજનાનો પ્રારંભ કરાવ્યો છે. અમિત શાહે નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે સરકારની AGR-2 યોજના હેઠળ ખેડૂતો દ્વારા નેનો યુરિયાની ખરીદી પર 50% સહાયતા યોજનાનો શુભારંભ કર્યો છે મિત્રો. કાર્યક્રમમાં સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહના હસ્તે 3 ખેડૂતોને નેનો યુરિયાની પ્રતિકારક કીટ આપવામાં આવી હતી મિત્રો. તો દોસ્તો, ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ ઘટી શકે. મોદી 3.0ની રચના થતાં જ પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપસિંહ પુરીએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે આ વખતે સરકાર પેટ્રોલ, ડીઝલ અને નેચરલ ગેસ જેવા ઉત્પાદનને જીએસટીના દાયરામાં લાવવાના તમામ પ્રયાસો કરશે. જો પેટ્રોલ અને ડીઝલ જીએસટીમાં આવ્યા તો ગ્રાહકોને મોટો ફાયદો થઈ શકે છે. જો કે સરકારે આ મામલો કેવો રિસ્પોન્સ આપે તે પણ અગત્યનું છે મિત્રો. તો દોસ્તો, ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો જગતનો તાત ફસાયો લોનમાં. ગુજરાતના ખેડૂતો પર બેંકોનું 82,753 કરોડનું કરજ થઈ ગયું છે મિત્રો. 10 વર્ષમાં લોનમાં 48,653 કરોડનો વધારો થયો છે. બાકી દેવામાં તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ અને યુપી ટોપમાં છે મિત્રો. ગુજરાત સહિત દેશના ખેડૂતો માટે સૌથી સંવેદનશીલ અને સળગતો પ્રશ્ન બેંક લોન કે બાકી દેવાનો છે.
અનેક રાજ્યો દ્વારા ખેડૂતોના દેવા માફી રાજ્ય કે ભારત સરકાર સમક્ષ હંમેશા માંગણી ઉઠતી રહી છે। આ માટે આંદોલનો પણ થતા રહ્યા છે। સામાન્ય રીતે ખેડૂતો બિયારણ, રાસાયણિક ખાતરની ખરીદી સહિતની વિવિધ કારણોસર દર વર્ષે અથવા ખેતીની સિઝન દરમિયાન વિવિધ બેંકો પાસેથી હજારો કરોડો રૂપિયાની લોન લેતા હોય છે, પરંતુ કમોસમી વરસાદ, અતિવૃષ્ટિ કે અનાવૃષ્ટિના જેવા કારણોસર ખેડૂતો બેંકોમાંથી લીધેલી લોનની ભરપાઈ કરી શકતા નથી અને આખરે તેમને આત્મહત્યા કરવા સુધી પણ જવું પડે છે। એટલે દર વર્ષે ખેડૂતોના દેવા માફીની માંગણી પણ ઉઠવા પામે છે મિત્રો। તો દોસ્તો, ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતોને 12,000 રૂપિયા આપવાની માંગ। આરએસએસમાં સાથે જોડાયેલા સંગઠનોએ ખેડૂતોને લઈ સરકાર પાસે માંગણીઓ કરી છે। ભારતીય કિસાન સંઘ, ભારતીય મજદૂર સંઘ અને સ્વદેશી જાગરણ મંચે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ પાસે મોટી માંગો કરી છે। આવનારા બજેટમાં કિસાન સન્માન નિધિને વાર્ષિક 6,000થી વધારીને 12,000 રૂપિયા કરવામાં આવે। ખેડૂત સંઘના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બદ્રી નારાયણ ચૌધરીએ પણ કહ્યું છે કે 12 મુખ્ય માંગણીઓ તેમણે મળીને રજૂ કરી છે મિત્રો। તો દોસ્તો, આજના વિડીયોમાં આટલું જ। જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો। વિવિધ ખેડૂત સમાચાર, વિવિધ યોજનાઓ તેમજ હવામાન ખબર વિશે માહિતી મેળવવા આપણી આ ચેનલ ગુજરાત અપડેટને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો।